वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। ओं नमो वेंकटेशाय। திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய பகவத்கீதையில் ஸ்வாத்தியாயாபியசனஞ்சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே என்று பகவான் பிரதிதினம் வாக்ரூபமான ஒரு தபஸை ஸ்வாத்தியாய அபியசனம் செய்வா. இந்த பகவத்கீதை பாராயணம் இத்தியாதிகளை நாம் அத்தியனம் செய்வதாலும் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்வதாலும் சில பேருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதாலும் அது ஒரு வாங்மயமான தபஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கார். அது உண்டு இல்லாமல் யத சத்யம் யதோ தர்ம யதோ ஹ்ரீரார்ஜவம் யத ததோ பவதி கோவிந்தா யத கிருஷ்ணஸ்ததோ ஜெயா அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தில் எடுத்து பார்க்கும்போதே எந்த இடத்துல சத்தியமும் தர்மமும் ஈஸ்வர விரோதமான காரியத்தில் வெக்கவும் யதா ஹ்ரீஹி ஆர்ஜவம் யதா ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை இருக்கோ அந்த இடத்துல கோவிந்தன் அங்கேயே இருக்கானா. அதனால் இந்த குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சத்தியமாக இருக்கணும், தர்மமாக இருக்கணும், ஈஸ்வர விரோதமான காரியங்களில் வெக்கப்படணும், அதில் ஈடுபடவே கூடாது. அது உண்டு இல்லாமல் ஆர்ஜவம் ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை எப்பயும் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பகவான் கோவிந்தன் நம்ம கூடயே இருப்பானா. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா யத கிருஷ்ணஸ் ததோ ஜெயா, எங்கே கோவிந்தன் இருக்கானோ அந்த இடத்துல எடுத்த காரியம் எல்லாம் வெற்றியாகிறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் அழகாக நம்மளுடைய குணத்தையும் மேம்படுத்திண்டு பகவத் பிரீத்திகரமான காரியங்களையும் செய்துண்டு தத்வாரா கோவிந்தனை நம்ம கூடயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லி கொடுக்கறது. அவ்வாறே இன்றைய பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு முதல்ல ரொம்ப மனோநிலையை சரியாக வச்சுண்டு நம்ம பகவான்கிட்ட ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் துவங்கலாம். श्री गुरु प्रार्थना. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिनः दिव्यसन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्ण परमात्मनः अनुग्रहेण समस्त प्रपञ्चस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसम्पत्समृद्ध्यर्थम् श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृद्ध्यर्थम् परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणम् करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गम् महोरस्कम् वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरम् देवम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासम् वसिष्ठनप्तारम् शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजम् वन्दे सुखदातम् तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्मः। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थमदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। வித்யா விந்ததே அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்ல பிரகாரம் நாம் இதுவரை செய்த ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தத்தை நமக்கு டாக்டர் ஊவே அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார் விவரிப்பார். அதை மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्सतामसमुदाहृतम्। ஓம் நமோ பகவதே வெங்கடேஷாய. ஆஸ்திக மகாஜனங்களே, தற்பொழுது பகவத்கீதையின் கன்க்ளூடிங் கன்க்ளூஷன், அதாவது பகவத்கீதையை நாம் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய 18வது அத்தியாயத்தில் இருக்கும். அதாவது பகவத்கீதையை வாசித்து முடித்து விடலாம் என்பது நம்முடைய எண்ணம் இல்லை. அனந்தபாரம் பகுவேரித்தவ்யம் அல்பஸ்ச காலோ பகவஸ்ச விக்னாக. கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாறுது மலையளவு. அதான் இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம். அனந்தபாரம் பகுவேரித்தவ்யம். ஞானம்ன்றது எதற்கு எல்லை?
அதுவும் ஆத்தியாத்மிகமான ஞானம். நான் சொல்கிற ஞானம்னா வெறுமே நான் 4 PhD பண்ணியிருக்கேன், என்ன 10 MBBS பண்ணியிருக்கேன், அந்த ஞானம் இல்லை. ஞானம்னா ஆத்தியாத்மிகமான ஞானம். சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்ரீசூக்திகள் எல்லாம் வாசிப்பதற்கு நமக்கு ஒரு புருஷ ஆயுசு போராது என்று பெரியோர்கள் சொல்வதனுடைய நோக்கம் என்ன? சும்மா உட்காந்து பாராயணம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அதெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்டு அதனுடைய ரசங்களை அனுபவிப்பது என்பது நமக்கு ஒரு ஆயுசு போரவே போராது. அப்படி இருக்கச்சே நமக்கு நடுவில் எத்தனையோ தடங்கல்கள் வருது, விக்னங்கள் நிறைய வந்துட்டே இருக்குது. ஸ்ரேயாம்சி பகு விக்னானி பவந்தி மகதாம் அபி அஸ்ரேயசி பிரவருத்தேத்து குத்திரயாந்தி விநாயகாக, இப்படி ஒரு பழமொழி உண்டு. நல்ல காரியம் பண்ணினோன்னா மட்டும் எங்கேருந்தோ தடங்கள் கரெக்டாக சொல்லி வச்சா மாதிரி வரும், ப்ராம்ப்டாக வரும். நாம் நல்ல காரியம் ஒன்று நடத்துகிறோம், ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் சத்காரியம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா சுவாமி அது எந்த ஏரியாலேருந்து வரும் தெரியாது, எந்த ஆங்கிள்லேருந்து வரும் தெரியாது, கரெக்டாக இருக்க தடங்கல்கள் வரும். ஒன்றுமே இல்லை, நாம் தப்பு தப்பாக காரியங்கள் பண்ணிட்டுருப்போம். அது தப்புன்னா அர்த்தம் ஏதோ வச்சுக்கோங்க, பகவத்கீதை பார்க்குறது விட்டு ஒருத்தன் சினிமா பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றான், பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிற சமயத்தில் ஒருத்தன் வேறு குடிக்கிறதுன்னு ஒருத்தன் ஆசைப்பட்றான். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரைச்சே தடங்களே வரவே வராது. இது உலகியல்பு. இப்போ நல்ல காரியங்கள் நாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு தடங்கல்கள் வந்ததுன்னா நாம் அந்த காரியத்தை விட்டுடக்கூடாது, அதனுடைய மாற்று வழியை நாம் யோசிக்க வேண்டும். ஒரு விஷயத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம், அப்பொழுது நம்மால் அதை கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால், என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எனவே நான் அதை பரித்தியாகம் செய்து விடுகிறேன், அது எப்பொழுது எனக்கு வாய்க்கிறதோ வாய்க்கட்டும் என்பதாக பரித்தியாகம்னு அர்த்தம் விட்டு விடுறது. அப்படி இல்லாமல் சரி ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடக்கூடாது, எனக்கு இந்த சமயம் இல்லைனா இன்னொரு சமயம் கிடைக்கும், அந்த சமயத்தில் இதை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டா என்பதாக நாம் யோசிக்க வேண்டும். அது கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் நமக்கு உண்டாகும். இல்லையென்றால் போர்க்களம் போன்றதான ஒரு இடத்தில் அப்சல்யூட்லி அது எப்பேற்பட்ட இடம், அது எப்பேற்பட்ட இடம், போர்க்களம்ன்றது 2 அக்ஷௌகிணி சைன்யமும் எதிர்த்து வந்திருக்கக்கூடிய இடம். அது அங்கே பகவத்கீதை காலக்ஷேபம் கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு செய்திருக்கிறான் என்றால், ஒரு காலம் கிடைத்தால்தான், ஒரு நேரம் கிடைத்தால்தான், ஒரு இடம் கிடைத்தால்தான், இப்படி ஒரு வசதி கிடைத்தால்தான் நான் கல்வி பயிலுவேன் என்று சொல்வது எவ்வளவு முட்டாள்தனம் என்பதை பகவத்கீதை நமக்கு உணர்த்துகிறது. கிடைத்த இடத்தில் கிடைத்த விஷயத்தை நாம் நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ள தெரிந்திருக்க வேண்டும். எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் சரியாக வந்தால் தான் நான் எல்லா காரியத்தையும் பண்ணுவேன் அப்படின்னா உலகத்தில் யாராலையும் எந்த காரியத்தையும் பண்ணவே முடியாது. ஒருவருக்கு திருமணம் ஆகவில்லை, அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறார், திருமணத்துக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ்லாம் போடுறார். அந்த காலத்தில் ஒரு திரைப்படத்தில் சொல்லுவாள், 8 கட்டளை போட்ட கிட்டுமணி அப்படின்வான். அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போடுறார் அவர், இதான் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு. நாளாக அவருக்கு தேவையான பெண்ணு கிடைக்கவே இல்லை பிள்ளை கிடைக்கல, பொண்ணுக்கு பிள்ளை கிடைக்கல, ஏதோ ஒன்று வச்சுக்குவோம். வயசேறிண்டே போயிட்டுருக்கு, திருமணம் ஆகவே மாட்டேன்றது. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இல்லை இது பரவாயில்ல, அது பரவாயில்ல, அப்படி பரவாயில்ல, இப்படி பரவாயில்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது. கடைசியில் ஒரு பொண்ணு ஒன்று கிடச்சா பரவாயில்ல சார், ஏதாவது ஒரு பொண்ணு, இட் இஸ் டூ லேட், பல்லெல்லாம் கொட்டி போய் தலையெல்லாம் நரைச்சி போய் தோல்லாம் சுருக்கி போய் அந்த சமயத்தில் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணி காட்டானே. அதனால் நாம் வாய்ப்புகளை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொள்வது என்பதுதான் மிக மிக உயர்ந்த பண்பு. வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடைக்கும் வரையிலும் நான் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்வது சோம்பேறிகளுடைய வார்த்தை. வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொள்வது என்பது தீர புருஷனுடைய காரியம். இல்லை எனக்கு இந்த சமயத்தில் எனக்கு இது தேவை அப்படின்னா நான் அதை அடைந்தே தீருவேன்றதாக மாற்றி யோசித்து காரியங்களை கை கொள்வது என்பது உத்தம புருஷனுடைய லட்சணம். தற்பொழுது இந்த 18வது அத்தியாயம் என்பது கீழே சொல்லப்பட்ட 17 அத்தியாயங்களுடைய சாரத்தை நமக்கு சொல்லுகிறது. கிருஷ்ணன் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டா பாருங்க, ட்ராவலாக் பண்ணான் கிருஷ்ணன். ட்ராவலிங்லேயே உட்கார்ந்து டிரைவர் சீட்லேருந்தே தலையை திருப்பி அதே சமயத்தில் டிரைவிங் ஸ்கில்லே காமிச்சுண்டு அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன உபதேசங்கள் பண்ணணும், அர்ஜுனுடைய முகபாவங்கள் என்ன, அவன் எப்படிலாம் யோசிப்பான், எதை சொன்னால் அவனுக்கு புரியும், எதை சொன்னால் அவனுக்கு கிளாரிட்டி வரும், நாம் சொல்லும் வார்த்தை அவனுடைய மனதில் அழகாக சரியாகத்தான் பதிந்திருக்கிறதா என்பதாக அதை மறுபடியும் ரீசெக் பண்ணிட்டு அழகான ஒரு உபதேசத்தை கிருஷ்ணன் செய்திருக்கிறான். ஆனால் அதற்கு முன்பாக நாம் ஒன்றை நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி ஒரு மூடில் இருக்கான், இதை விட்டால் நமக்கு மறுபடியும் ஒருத்தர் கிடைப்பாரா, இதை விட்டால் நமக்கு மறுபடியும் விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு லைஃப்பில் வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்றது அர்ஜுனன் நன்னா புரிஞ்சுட்டான்.
ஓப்பனிங்லேயே கிருஷ்ணன் திருவடியில் டோட்டல் சரண்டர் பண்ணிட்டான் அர்ஜுனன். அதுதான் ரொம்ப விசேஷம். டோட்டல் சரண்டர். அப்படியே கிருஷ்ணா கார்பண்யரோஷோபகர சுபாவா, ஐ ஆம் அனேபிள் டு திங்க், என்னாலலாம் யோசிச்செல்லாம் இதுக்கு தீர்மானம் பண்ண முடியாது, நீ சொல்லு, நான் அந்த காரியத்தை பண்ணுறேன். அதனால தான் கடைசியில் கிருஷ்ணன் நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சன் அர்ஜுனான், யூ ஆர் ஒன்லி த வெப்பன், த டோட்டல் கண்ட்ரோல் தட் ஐ எம் ஹேவிங், த என்டையர் கண்ட்ரோல் நான் வச்சுருக்கேன், நீ யூ ஆர் ஒன்லி த வெப்பன். பண்ணுனா நீ பண்ணணும்னு சொல்கிறேன், நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லணுமே தவிர்த்து, பண்ணுறதை தவிர்த்து உனக்கு வேறு ஒரு யோசனையே கிடையாது இல்லையா? என்னை பண்ண சொன்னாயே கிருஷ்ணா, அப்படி என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும், இவ்வளவு தூரம் என்னை நீ புரோத்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாய் என்றால் அதையும் நீயே சொல்லிக் கொடு என்பதாக கிருஷ்ணனிடத்தில் வந்து விழுந்துட்டான். அந்த ஒரு டெடிக்கேஷன் என்பதாக ஆங்கிலத்தில் நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒரு முழு நம்பிக்கை, அன்கண்டிஷனல் ஃபெய்த் அப்படின்றதாக சொல்லி முழுமையானது ஒரு அர்ப்பணிப்பு, அதுதான் அந்த டெடிக்கேஷன் அர்த்தம், முழுமையானது ஒரு அர்ப்பணிப்பு. அந்த அர்ப்பணிப்பினுடைய வேல்யூ எவ்வளோ பெருசு. 18 அத்தியாயம்ன்றது சாமானிய விஷயமா, அதுலேயே கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகங்களுடைய அத்தியந்தம் நுட்பமான அர்த்த விசேஷங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. உலகத்திற்கே உயர்ந்த தத்துவத்தை உபதேசிப்பதாக பகவத்கீதை போற்றுதலுக்கு உரியதாக திகழ்வதற்கு காரணம் உபதேசித்த கண்ணன் மட்டுமில்லை, உபதேசிக்கப்பட்ட அர்ஜுனனுடைய மென்டாலிட்டி. இல்லைன்னா கிருஷ்ணா இதை சொன்ன ஓகே ரைட், சொல்லிட்டே இல்லையோ ஓகே ரைட், அவர் 2வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் பேக் பண்ணியிருக்கலாம். 2வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் பேக் பண்ணியிருக்கலாம். என்ன இப்போ நான் சண்டை போடுறேன், உனக்கு இன்டென்ஷன் அவ்வளோதான், நான் சண்டை போட்டு போகிறேன் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கலாம். போகிறோம் ரைட், ஓகே நீ சொல்லிட்டு நான் சண்டை போட்டேன், ஓகே சண்டை போட்டேன் போருமா ரைட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ணன் தனக்கு ஏதோ சொல்ல வருகிறான், கிருஷ்ணனிடமிருந்து தனக்கு ஏதோ கிடைக்க இருக்கிறது, அத்தகையது ஒன்றை, ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு கிருஷ்ணன் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறான். அப்படியானால் இதை நாம் ஒரு பொழுதும் இழந்துவிடக்கூடாது என்பதை உணர்ந்தவனாக அர்ஜுனன் சில இடங்களில் தனக்கு தெரியாதார் போலே கேட்டான், சில இடங்களில் உண்மையிலேயே சந்தேகத்தை கேட்டான். அந்த சந்தேகம் நியாயமான சந்தேகமாகவும் அர்ஜுனனுக்கு உண்மையிலேயே தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் ஆவலை வெளிப்படுத்துவதாகவும் இருப்பதை கண்ட கிருஷ்ணன் அவன் சந்தேகத்தை தீர்க்குவதாக மேலே பல அத்தியாயங்களை அடுக்கடுக்காக சொல்ல ஆரம்பித்தான். எப்பொழுதுமே ஒன்று சொல்லி முடித்த உடனே 12 அத்தியாயம் முடிஞ்சு போச்சுரா, கர்மயோகம் சொல்லியாச்சு, ஞான யோகம் சொல்லியாச்சு, பக்தி யோகம் சொல்லியாச்சு, ஓகே ஃபைன் அவ்வளோதானே. அப்படின்னா இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் பேஸ்டான இது தத்துவத்திரயத்தினுடைய பேசிக். இது சித்துன்னா என்ன, அச்சித்துனா ஈஸ்வரன்னா என்ன, இந்த 3 விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். சேத்திரனான ஜீவனை பற்றி தெரிஞ்சுட்டான். இன்ஃபேக்ட் அச்சேத்திரனான எம்பாடிமெண்ட் பாடியை பற்றியும் தெரிஞ்சாச்சு, அச்சேத்திரமான பாடியை பற்றியும் தெரிஞ்சாச்சு, சேத்திரனான ஜீவனை பற்றியும் தெரிஞ்சாச்சு, ஒரு பரமாத்மா பற்றி ஒரு 6 அத்தியாயத்தில் பார்த்தாச்சு. ஆனாலும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த டீப் நாலெட்ஜ் அப்படின்ற இன்டெப்த் நாலெட்ஜ் சொல்கிறோம் இல்லையா, நம்ம டீப் ரூட்டட் நாலெட்ஜ் சொல்கிறோம் இல்லையா, வெறுமை ஒரு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு. எங்கள் ஆச்சாரியன் ஸ்வராச்சாரிய ஸ்ரீ புருஷ சுவாமி இடத்துல காலக்ஷேபங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். அதுவும் கீதா பாஷ்யம் ஒரு பக்கம், பிரம்மசூத்திர வியாக்கியான ராமானுஜரது ஸ்ரீபாஷ்யம் மற்றொரு பருவம், உயர்ந்ததான வேதார்த்த சங்கிரகம் என்னும் நூல். இது நடுவில் பகவத் விஷயம் போயிட்டு இருக்கு. ரகசியத்திரை சாரம்பதான நூல் முடிந்தாகிவிட்டது. அப்போ இந்த கீதா பாஷ்யம் முடியக்கூடிய தருவாய், இன்னும் ஒரு 10 நாளில் 20 நாளில் இதனுடைய ஷார்ட் மறைன்னு அர்த்தம், இதை கிராண்டாக அதை ஃபினிஷ் பண்ணுறது. அப்போ எங்கள் ஆச்சாரியன் சொன்னார், என்னடா பையா பகவத்கீதை முடிஞ்சு போச்சுன்னு சந்தோஷப்படுறியான்னார். அவன் ஒரு கிரந்தம் முடிஞ்சதுன்னா, ஒரு நூல் முடிஞ்சதுன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நமக்கு. ஆமாடி என்னார், அட முட்டாளே உனக்கு இன்னும் பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கவே இல்லைன்னார். தூக்கி வரிபட்டது எனக்கு. பகவத்கீதை நான் இன்னும் உனக்கு ஆரம்பிக்கவே இல்லைன்னார். இன்னும் பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கவே இல்லையா? 18 அத்தியாயத்தை நான் முடிச்சுட்டேனே சுவாமி. ராமானுஜ பாஷ்யம் பார்த்தாச்சு, அதுக்கு ஒரு தாத்பரிய சந்திரிகை பார்த்தாச்சு, இந்த மாதிரி நான் யாரும் பார்த்தே இல்லைன்னு நான் ஒரு இருமாப்பில் இருக்கேன். அதுதான் தப்பு. அதனால தான் உனக்கு பகவத்கீதை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீ பகவத்கீதையை படிச்சிருக்கையை தவிர்த்து பகவத்கீதையை உணரலைன்னு. என்ன அழகான வார்த்தை பாருங்க. பெரியோர்கள் நம்ம எப்படியெல்லாம் உணர்த்துகிறார்கள்னு பாருங்க. பகவத்கீதையை என்கிட்ட படிச்சுட்டடா, ஆனால் நீனும் பகவத்கீதையை உணரலடா, அதுக்காகத்தான் நான் உனக்கு மறுபடியும் பகவத்கீதையை ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு மட்டையில் மண்டையில் தட்டின மாதிரி இருந்தது. அப்படி பகவத்கீதையை சாற்றுமுறை செய்து முடித்த பிறகும் மறுபடியும் எங்கள் அடியனுடைய ஆச்சார இடத்துல அவ்வப்பொழுது திருப்பி இங்கே புஸ்தகத்தில் ஆடிடுவார். டக்குனு 2ஆம் அத்தியாயம் 17ஆவது ஸ்லோகத்தை எடுன்னுவார், டக்குன்னு எடு. 3ஆம் அத்தியாயம் 4ஆவது ஸ்லோகத்தை எடுன்னுவார். எடுத்தோடனே அதில் என்ன அர்த்தம் சொல்லு அப்படின்னா நமக்கு எங்கே ஞாபகம் இருக்கும்? அது 6 மாதம் 8 மாதம் முன்னாடி படித்த விஷயம். நாம் இன்னொருத்தருக்கு பாடம் சொல்லும் பொழுது பார்த்துக்கலாம்னு ரொம்ப அலட்சியமாக அதை விட்டுருக்கேன் நான். அப்போ சொல்லுவார், அந்த சமயத்தில் காலக்ஷேபத்தில் உனக்கு இதை சொல்லலை, ஏன்னா அது ரொம்ப வெயிட், உனக்கு அது ஓவர் ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கும்,
முதல்ல இந்த அர்த்தம் முதல்ல அங்கே ஒரு அர்த்தம் சொல்லிட்டேன். இப்போ இது இன்டெப்த்தாக அதை மறுபடியும் தெரிந்து கொள்வதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் பார் என்று சொல்லுவார். அப்படி இந்த ஸ்பூன் ஃபீடுன்னு வளலையோ, ஒரு குழந்தைக்கு பசி ஆற்றுவதற்காக ஒரு டம்ளர் பால் அப்படியே வாயில் குத்திட முடியுமா? என்ன ஆகும்? புறையேறி அந்த குழந்தை போயிடும். அதுக்காக அந்த ஒரு டம்ளர் பாலை ஒரு ஸ்பூனில் டீஸ்பூனாக எடுத்து குழந்தை வாயில் வைத்து அந்த குழந்தை, அது ஒரு ஸ்பூன் சின்னதாக இருக்கணும், குழந்தை வாய்க்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஸ்பூனு. அப்படி அந்த குழந்தைக்கு ஊட்டி குழந்தைக்கு ஊட்டச்சத்தை உருவாக்குவாள் தாயார். அது போன்று தான் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்தான். அதே பாணியில் தான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு இந்த பகவத்கீதையை தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள். எனவே பகவத்கீதையை நான் கேட்டுவிட்டேன், பகவத்கீதையை நான் உணர்ந்து விட்டேன் என்பதாக நாம் நினைக்கவே முடியாது. பகவத்கீதையை உணர்ந்தேன்னு சொன்னாலே உணரலேன்னு அர்த்தம். ஈஷாவாஸ்யம் என்பதான ஒரு உபனிஷத் பகுதி அது சொல்லுகிறது, அவிஜாதம் விஜானதாம் விஜாதம் அவிஜானதாம். உணர்ந்தேன் என்று சொல்லுபவன் ஒன்றும் உணர்ந்திருக்கவில்லை, உணரவில்லை என்பவன் தான் உணர்ந்திருக்கிறான். என எவ்வளவு சொன்னாலும் உணர முடியாது என்பதை உணர்ந்திருக்கிறான். உடனே இதை நோட்டு பண்ணி வச்சுட்டு, சுவாமி நான் அப்படி தான் இருக்கேன்னு சொல்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. உண்மையிலேயே நாம் அதை அறிந்து நம் வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து, அது ஒழுகுதல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஒழுகுதல்னா ஓட்ட ஒழுகுதல் இல்லை, ஒழுகுதல்னா அதன்படி நடத்தல். கற்க கசடர என்பதாக திருவள்ளுவர் சொல்லும் பொழுது நிற்க அதற்கு தக என்று கடைசியில் முடிக்கிறார். எல்லாருக்கும் தெரிந்த திருக்குறள் தான் அது. யாராக இருந்தாலும் கற்க கசடர என்பதாக அந்த திருக்குறளை சொல்லி அர்த்தம் சொல்லுவோம். நிற்க அதற்கு தகன்னு அர்த்தம், நாம் பயின்றதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவிற்கு நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறோம். கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொள், நாம் படித்ததனுடைய பிரயோஜனம் என்ன? விரும்ப படிச்சுட்டேன் என்று சொல்லுவதனால் ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? நிச்சயம் இல்லை. அப்போ பிரயோஜனம்ன்றது எங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டால், நாம் அதற்கு தக்கபடி நிற்பதில் தான் வருகிறது. எனவே இந்த 18வது அத்தியாயத்தில் கீழே சொன்ன விஷயத்தை தானே கிருஷ்ணன் சம்மரைஸ் பண்ணுறான். திருப்பி சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் தேகம் ஆத்மா சித்து அச்சித்து ஈஸ்வரன் இதை தானே சொல்கிறான்னு நினச்சிக்கக்கூடாது. அங்கே சொல்லாமல் விடுபட்ட சில விஷயங்களை பெருமாள் இங்கே சொல்கிறார். அங்கே சொன்னதையே மீண்டும் திருடீகரணம் செய்வதற்காக, நம்முடைய மனதில் உள்மனதில் ஆழ பதிய வைப்பதற்காக சொல்லுகிறார். அதற்காகவும் இந்த வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. இப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் நாம் பார்க்குறோம் இந்த 18வது அத்தியாயத்தில் அப்படின்னு கேட்டால், ஜீவனுடைய கர்த்திருவம் பகவதீனம். கர்த்திருவம்னா கர்த்தானா ஒரு காரியத்தை செய்பவன், சுதந்திர கர்த்தா. இண்டிவிஜுவலாக ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் யாருக்கு இருக்கோ அவனுக்கு கர்த்தா என்பதாக பெயர். அதுக்கப்புறம் 3 விதமான ஞானம் காண்பிக்கப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது. பின்னர் 3 விதமான கர்மங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. 3 விதமான கர்த்தா யாரு? 3 விதமான கர்த்தா இருக்கான். 3 விதமான புத்தி, 3 விதமான திருதி, 3 விதமான சுகம். 3 குணங்கள் இல்லாதவர்கள் இல்லை. அதான் 3 சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் சாதிப்பார், முக்திக்கு அருள் சூட 3 தெளிவுண்ணும். விபக்தம் நகா தத்துவத்ரயம் உபதிஷந்தி அக்ஷததியா. சித்து அச்சித்து ஈஸ்வரன் 3 விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை, ரகசியத்ரயம் என்பதான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். திருமந்திரம் துவயம் சரம ஸ்லோகம் என்று அதற்கு பெயர். திருமந்திரம் என்பது எது? அஷ்டாட்சர மந்திரம், 8 எழுத்துடைய நாராயண மந்திரம். துவயம் என்பது சரணாகதி மந்திரம் என்று வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் மிக இன்றியமையாதது ஒரு மந்திரம், மிக முக்கியமானது ஒரு மந்திரம் துவய மந்திரம். 3வது இப்போ பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணன் கடைசியாக செய்யும் உபதேசமான சரமஸ்லோகம், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ என்னும் சரமஸ்லோகம். இந்த ரகசியத்ரயம், அதே மாதிரி தத்துவத்திரயம், சித்துனா அச்சித்துனா ஈஸ்வரன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3ன்னு பல 3கள் நமக்கு சம்பிரதாயத்தில் முக்கியம். 3 எழுத்தில் மூச்சு இருக்கும் அப்படின்ற, அது பிரணவத்தில் 3 எழுத்து இருக்குது. ஓங்கார ரூபமான பிரணவத்தில் 3 விதமான எழுத்துக்கள் இருக்கு. இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயமானது 3 வித ஞானம் என்னும் விஷயத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த 18வது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து 22வது ஸ்லோக பர்யந்தம் சொல்லப்பட்டது 3 விதமான ஞானம் என்று காண்பிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு பார்ப்பது 3 விதமான கர்மாக்கள். 3 விதமான கர்மாக்கள் என்னென்ன என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். சத்துவம், ரஜசு, தமசு, இது 3மே அங்கே சொல்லப்படுறது. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயமீக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு
தத் ஞானம் வித்தி சாத்விகம். கர்மாவை செய்பவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம் என்று 3 விதம் என்பதை 3 ஸ்லோகங்கள் காண்பிக்கின்றன. சர்வபூதேஷு ஏனைக்கம் பாவம் அவ்யயம் ஈக்ஷதே. கர்மானுஷ்டானம் செய்யக்கூடிய எல்லா பிரஜைகளும், யார் கர்மானுஷ்டானம் பண்ணுவா? நாம தான் பண்ணுவோம். பிராமண க்ஷத்ரிய வைஷாதிகள் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, நம்ம தான் கர்மானுஷ்டானம் பண்ணக்கூடியோம். சர்வபூதேஷு விபக்தேஷு, அவரவர்களுக்கு உரிய வர்ணம், அவர்களுக்கு உரியதான ஜாதி, இந்த ஆசிரம தர்மங்கள்னு சொல்லுவாள். பிரம்மச்சாரியினுடைய தர்மத்தை கிரகஸ்தன் செய்யக்கூடாது, கிரகத்தினுடைய தர்மத்தை சன்னியாசி செய்யக்கூடாது. அதே போன்று புருஷனுடைய தர்மத்தை பெண்கள் செய்யக்கூடாது, பெண்களுடைய தர்மத்தை புருஷன் செய்யக்கூடாது. அவிபக்தம் அவ்யயம். கர்மாவை செய்பவர்களில் பல பிரகாரமான வேற்றுமைகள் உண்டு, ஒன்று சந்தேகமே வேண்டாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான கர்மாக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ஆத்மாக்களில் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை. அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடம் ரொம்ப சிக்கலான விஷயம். நிறைய பேருக்கு மனசில் பதியறதில்லை. பல கூட்டங்களில் நாங்கள் கலந்துக்க வேண்டிய நிர்பந்தங்கள் எங்களுக்கு உண்டு. பப்ளிக் மீட்டிங்கில் பல இடங்களில் கலந்துப்போம். அங்கே பேசக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுவா, இது போல் பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தை எடுத்துப்பா, அவள் இஷ்டத்துக்கு ஒன்று சொல்லிவிடுவோம். ரொம்ப எம்பாரஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும். எங்களால் எழுந்தும் போக முடியாது, உட்காந்துருக்கு கேட்கவும் முடியாது. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, பப்ளிக்கில் வந்தாச்சுன்னா இதெல்லாம் நம்ம பொறுத்துட்டு தான் ஆகணுன்ற மாதிரி ஆகிடுறது. கர்மாவை செய்பவர்களில் எத்தனையோ விதமான ஜாத்தியார விசிஷ்டமான பல வித்தியாசங்கள் இருக்குது. ஆனால் எல்லா சரீரங்களிலும் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவிற்கு வித்தியாசம் இல்லை. சரீரகதமான வித்தியாசங்கள் உண்டு, ஆத்மகதமான வித்தியாசங்கள் கிடையாது. அதே மாதிரி சரீரகதமான விகாரங்கள் உண்டு. இப்போ ஒரு தேகம் தேவதத்தோ ஜாயத்தே அப்படின்னா, தேவதத்தன் ஒருத்தன் பிறந்தான், தேவதத்தோ மிரியத்தே, ஓ தேவதத்தனும் இறந்தான். ந ஜாயத்தே மிரியத்தே, இதை பரமாத்மா கீழே சொல்லியிருக்கான். தேவதத்தனுடைய தேகம் அழியிறதை தவிர்த்து தேவதத்தன் நாம் யாரை சொல்கிறோம்? தேகத்தையே ஆத்மாவையா? தேவதத்தன் என்பவனுடைய தேகத்திற்குள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவைத்தான் நாம் சொல்லணும். அதுதான் முக்கியம். ஷரீரவாச்சக சப்தங்கள் ஷரீரி பரியந்தம் என்ற ஒரு நியாயம் உண்டு. ஐயா, தேகத்தை குறித்து சொன்னாலும் அந்த தேகத்தை தாங்கும் ஆத்மாவிற்குத்தான் முக்கியத்துவம். ஆனால் ஆத்மா அழியாதது, நன்னா புரிந்துகொள். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவகான்னு நீ என்ன பண்ணாலும் ஆத்மாவானது அழியாது. அழியாத ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது, அழியும் தேகத்தை அழியாமல் காப்பாற்ற முடியாது. இதுதான் பகவத்கீதையுடைய தானே ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவான அர்த்தத்தை ஒரு கேப்சூலாக பெருமாள் கொடுக்குறான். அழியாத ஆத்மாவை என்ன பண்ணாலும் அழிக்க முடியாது. ஏன்னா ஆத்மாவை அழிக்கும் ஒரு ஆயுதம் உலகத்தில் கிடையாது. எப்படி அழிக்கும்? ஒரு கட்டம் இருக்குது, ஒரு பானை இருக்குது. அந்த பானையை தடியால் அடித்தோம்னா அந்த தடியிலேருந்து வரக்கூடிய காற்று பானைக்குள்ளே புகுந்து பானைக்கும் தடிக்கும் ஒரு சம்ஸ்காரத்தை உண்டு பண்ணி அந்த பானை டபாலும் உடையிறது. இப்போ ஆத்மாவை நீ எதில் பிடிச்சுப்ப? இதெல்லாம் வெட்டுவ? கத்தியால் வெட்டுவியா? நெருப்பில் கொளுத்துவியா? எப்படி பிடிச்சிப்ப? என்ன பண்ணுவ? ஆத்மான்றது எதுவுமே கிடையாது. அதனால தான் ஆட்டம்னு இப்போ ஆட்டம் பாம்பு இருக்காளே, ஆட்டம் பாம்பினும் ஆட்டம் பாம்பு இல்லை, அது ஆட்டம் பாம்புன்னு பேர் வச்சுருக்கான். ஏன்னா அந்த ஆட்டத்தை பிளக்க முடியாது, அதை முடியவே முடியாது. சர்வசக்தனான பரமாத்மா கூட அந்த ஆட்டத்தை கூட தசதிக் சம்பந்தத்தினால சம்பந்தப்பட்டிருக்கான்னு சொல்லணும். அதுக்கு அதான் சூக்ஷ்மமான அர்த்தங்கள் இருக்குது. உயர்ந்த வேதாந்த அர்த்தங்களை சொல்லக்கூடிய மகான்கள் இதனுடைய அர்த்த விசேஷங்களை சூக்ஷ்மங்களை சொல்லுவார்கள் நமக்கு. ஷரீரம் முதலானவற்றில் ஏற்படக்கூடிய விகாரம் இருக்குது. அந்த அழிவு, அதாவது மாறுதல்கள், வித்தியாசங்கள், மாறுபாடுகள் ஒரு பொழுதும் ஆத்ம தர்மமாக ஆகாது. ஆத்மாவிற்கு அவைகள் சம்பவிக்காது என்று சர்வபூதேஷு ஏனைக்கம் பாவம் அவ்யயம் ஈக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தத் ஞானம் வித்தி சாத்விகம். அவிபக்தம் விபக்தேஷு தத் ஞானம் வித்தி சாத்விகம். அவிபக்தம்னு அர்த்தம் பிரிவின்றி இருக்கக்கூடியது. இது இவர் ஆண், இவர் பெண், இது காண்டாமிருகம், இது கரடி, இதெல்லாம் தேகம்தான். கரடி தேகத்தில் இருக்கிற ஆத்மா ஒன்று தான், காண்டாமிருகம் தேகத்தில் இருக்கிற ஆத்மா ஒன்று தான், தேவதத்தன் தேகத்தில் இருக்கிற ஆத்மா ஒன்று தான். ஒரே ஒரு ஆத்மா இல்லை, ஒரே மாதிரியானது. 10 மூட்டை நெல் இருக்குது. உடனே ஒருத்தர் சொன்னார், இதெல்லாம் ஒரே நெல் தான். என்ன சார் 10 மூட்டை நெல் போய் ஒரே நெல் சொல்கிறீங்களேன்னா, ஒரே ரகம்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் ஒரே ரகம். 5008 நெல் ஒரே ரகம். அப்போ ஒரே நெல்லுன்றதுக்கு தாத்பரியம் என்ன? ஒரே ரகம். அந்த மாதிரி ஒரே ஆத்மானது தாத்பரியம் இல்லை. ஆத்ம வஸ்துக்கள் எல்லாம் ஏகீபாவம். ஒரே ஒரு ஆத்மான்னு அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது. அது ராமானுஜர் இசைந்த பொருள் அல்ல. அடுத்தது பிருத்தக்வேன து யஜ்ஞானம்
நானாபாவான் பிருத்தக் விதான் வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தத் ஞானம் வித்தி ராஜசம். ஆத்மாக்கள் ஒரே மாதிரி என்பதான யோக்கியத்தை, அந்த உணரக்கூடிய யோக்கியதை அற்றவர்கள் சில பேர். அவளுக்கு நீ என்ன சொன்னாலும் ஆத்ம ஞானம் ஏற்படாது. அவளுக்கு நீ என்ன சொன்னாலும் ஆத்ம ஞானம் ஏற்படாது. ஏன்னா அவளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. சில பேர் மைண்டில் ஒன்று செட் பண்ணிட்டுருவான். இந்த மனப்பிராந்தி அப்படி சொல்லுவா பார்த்துக்கோங்க. அதாவது மனப்பிரமை அவளுக்கே ஏற்படக்கூடியது இல்லையா? நானே பயப்படுறேன், நானே இப்படி இருக்கேன், நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என்னதப்பா என்ன பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னா, அவளாக ஒன்று நினச்சிக்கிறது, அவளாக ஒன்று பேசுறது, அவளாக ஒன்று தீர்மானிச்சுக்கிறது. இன்னொருத்தர் பேசுவதை நாம் கவனிக்காமல் நாமளாக ஒன்றை தீர்மானித்தோமேனால் வாழ்க்கையில் எந்த நிலைமையிலையும் நம்மளால் முன்னேறவே முடியாது. வெறுமை குதிக்கிறதுல, வெறுமை பேசுறதுல, ஆகான வினயத்தை காமிக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. மற்றவர்கள் சொல்லுவதனுடைய பொருளை உள்வாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய யோக்கியதை இருக்கணும். இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் பாருங்க, ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இருக்கும், கான்சன்ட்ரேஷன் கிடையாது, ஷார்ப்னஸ் கிடையாது, ஐ கான்டாக்ட் கிடையாது, நேரம் உட்காந்து பார்க்க மாட்டா, பேசுகிறத மனசில் வாங்கிக்க மாட்டா, கேட்டுகிட்டே இருப்பாவா, திருப்பி கேட்ட கேள்வியை மறுபடியும் கேட்பா. அதெல்லாம் நீ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எப்படி கொண்டு போக முடியும்? தஸ்மாத் அபரிஹாரியார்த்தே ரத்தம் சோஜனவர் ஹசீனா மரமாத்மா. அந்த பாரு, அவன் சொன்னது வேறு விஷயத்துக்கு, நாம் இப்படி புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. திருந்தாத கேஸ் அப்படின்னாலே அந்த மாதிரி இவாள்லாம் மைண்டில் செட் பண்ணி வச்சுட்டான். இந்த மைண்டை கரப்டட் மைண்ட், இந்த மைண்டை நீ திருப்பி கொண்டு வரவே முடியாது. அதை கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கு பகவத் சங்கல்பம் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும். நாமளை ஸ்வயத்திரத்தினால முடியவே முடியாது. ஈஸ்வரஸ்ய சௌஹார்தம் எதிர்ச்சா சுகிருதம் ததா விஷ்ணோஹோ கடாட்சம் அத்வேஷம் ஆபிமுக்கியம் சாத்விகை சம்பாஷணம் ஷடேதானினர். ஒருத்தன் நல்ல கதியை அடையிறதுக்கு இந்த 6 காரணம் இருக்கணும். 6 பேர் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா உன்னால் ஒன்றும் முன்னேறவே முடியாது. என்ன பண்ணாலும் உன்னால் முன்னேற முடியாது. எவ்வளோ பிரயத்தனப்பட்டாலும் உனக்கு அது நிற்காது, சம்பவிக்காது. எல்லா தேகத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் ஒரே மாதிரியானவைகள் என்ற உணர்ச்சி என்பதை உணரக்கூடிய யோக்கியதையற்றவர்கள் அவன் என்ன பண்ணிவிட்டா அப்படின்னு கேட்டால், அவளாக ஒரு ப்ரெடிக்ஷனில் வந்துட்டான். இங்கே தான் ப்ராப்ளமே. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று நினச்சிக்கிறான். ஏன்ற இன்னொருத்தர் பேச விட்டு அவர்களுடைய உள்ளத்தில் அவர்கள் என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் அப்படின்றத பொறுமையாக இருந்து கேட்பதில் நமக்கு என்ன பிரச்சனை? அப்படி என்ன நாம் கீழ்ச்சிட்டோம், உடனே 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 குதிப்போம். ஹைப்பர். அவர் சரி அப்படி தான் சொல்லட்டும், அவர் சொல்லி முடிக்கட்டுமே. அவர் சொல்லி முடித்த உடனே நாம் என்ன கேட்போம்? ஐயா நீ சொன்னதனுடைய பொருள் இதுதானான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுருமே. வச்சனேகா தரித்திரதா. வார்த்தையில் என்னையா கஷ்டம்? காசு பணம் கொடுனா கஷ்டம், மூஞ்சுக்கு நேரம் உட்காருன்னு சொன்னால் கஷ்டம். வெறும் வார்த்தை தானே. அந்த வார்த்தையை பிரயோகப்படுத்திக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது? ஒரு விதமான மன அழுத்தம். இது ஒரு விதமான மன அழுத்தம். ஏன்னா அந்த அந்த தங்களுடையதான எண்ணத்தில் இருந்து அவர்களால் தங்களை வெளிப்படுத்தி கொள்ளவே முடியாது, வெளியில் வரவே முடியாது. கூட்டுப்புழு மாதிரி அது உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே உட்காந்துட்டாவா. அப்படியே மன அழுத்தம்ன்றது ஏற்பட்டு கொடுத்தவாளுக்கு. அவரவர்கள் வேண்டும் பலனுக்கு தக்கவாறு வெவ்வேறு விதமான இனமுள்ளதாகவும் வெவ்வேறு குணமுள்ளதாகவும் வெவ்வேறு பலன்களை வெவ்வேறு விதமான பலன்களில் ஆசை கொண்டதாகவும் அவர்கள் இந்த ஆத்மாவை கருதுகிறார்கள். இதுதான் ராஜச அறிவுன்ட்டான் பரமாத்மா. வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தத்ஞானம் வித்தி ராஜசம். அர்ஜுனா இந்த பார், நான் ஒழுங்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சமோகம் சர்வபூதேஷு நமேத்வேஷா நச்சப்பிரியான்னு பரமாத்மா. நான் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுறேன், எல்லோரும் ஈக்குவலாக தான் நான் பாவிக்கிறேன். ஒவ்வொருத்தன் அவன் என்னை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறான்றதுக்கு நான் என்னடா பண்ண முடியும்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல காண்பிக்கப்படும். கிருஷ்ணன் ஒருத்தன் இருக்கான் இல்லையா, அந்த கிருஷ்ணனை கோபஸ்திரீகள் எப்படி பார்ப்பா? சாட்சாத் மன்மதனா பார்ப்பா. கிருஷ்ணனாலே அவளுக்கு மன்மதன் தான். யாச்சகர்கள் இருக்காளே, பெக்கர்ஸ் இருக்காளே, அவர்கள் கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கும் கற்பக மரமாக கிருஷ்ணனை பார்ப்பார்கள். கம்சன் போன்ற சத்ருக்கள் கிருஷ்ணனை எப்படி பார்ப்பா? யமனா பார்ப்பா. இப்போ கிருஷ்ணனை யமனா அப்படி முறுக்கு மீசையோட கையில் கதையை வச்சுட்டு பெரிய எருமகடா மேலே ஏறி வரான்னு அர்த்தமா? அதுக்கு கிருஷ்ணனாக தான் இருக்கான். இந்த பெண்கள் கிருஷ்ணனை பார்க்கும் பொழுது மன்மதனாக பார்க்கிறார்கள்.
யாச்சகர்கள் கிருஷ்ணனை பார்க்கும் பொழுது கேட்டதை தரும் கற்பகத்தருவாக பார்க்கிறார்கள். எதிரிகள் கிருஷ்ணனை பார்க்கும் பொழுது யமனாக பார்க்கிறார்கள். அவரவர்களுடைய பார்வையின் தோஷம் அது. கிருஷ்ணனிடத்தில் தோஷம் கிடையாது. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் மற்றவர்கள் பார்க்கறதுல தான் வித்தியாசம் இருக்கு. ஆத்மவஸ்துன்றது ஒன்று தான், ஒரே மாதிரியானது தான். சில பேருடைய பார்வையின் கோணங்கள் விபரீதமானவை. சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச. எதை பேசினாலும் எதை சொன்னாலும் என்ன நாம் வெளிப்படுத்தினாலும் அதை தப்பாகவே புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஒரு சமர்த்தனம், தாங்களாகவே ஒரு எண்ண அலையில் உட்காந்துட்டு தாங்களாகவே ஒரு மன அழுத்தத்தில் எழுந்துட்டு அந்த மன அழுத்தத்திலே தங்களை விடுவித்து கொள்ள முடியாமல் ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலையில் எப்பொழுதுமே எதிலேயுமே ஒட்ட முடியாமல் ஒரு தவிப்பில் இருப்பாள். ஆனால் அதை உணரக்கூட மாட்டான். சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச வித்திசா பார்த்தராஜ். ஐயோ இது என்ன பண்ணி தொலைகிறது, நாம் என்னமோ சரி பண்ணணும்னு பார்த்தா கூட சரி பண்ண மாட்டேன்றது. எங்கேயோ டேமேஜ் இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த டேமேஜை ரெடி பண்ணலான்னு பார்த்தா விட்டா தானே. சர்வார்த்தான் தொட்டதுக்கெல்லாம் விபரீதம், தொட்டதுக்கெல்லாம் ஒரு அலங்கோலம்ன்ற மாதிரி அவள் பார்க்கறான்றார். இதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் அநேகங்கள் உண்டு. அதை மேற்கொண்டு அடுத்த உபன்யாசத்தில் நாம் பார்க்கலாம். மொத்தம் 3 ஸ்லோகங்கள் இன்று சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றன. ஆனால் 2 ஸ்லோகங்கள் தான் ஆகியிருக்கின்றன. அதுலேயும் சில விஷயங்கள் மறுபடியும் சொல்ல வேண்டியுள்ளது. பிருத்தக்வேன து தஜ்ஞானம் நானாபாவான் பிருத்தக் விதான் வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம். ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியன் சொல்றதை எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவமவ்யயமீக்ஷதே பாவமவ்யயமீக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு அவிபக்தம் விபக்தேஷு ஞானம் வித்தி சாத்விகம் ஞானம் வித்தி சாத்விகம் पृथक्त्वेन तु यज्ञानं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु ज्ञानं विद्धि राजसम् ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम्. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थमदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्. தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் உன்னதமான வழிகளில் முக்கியமானது பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம். அதனால் என்ன ஏற்படுகிறது என்று கேட்கலாம் இல்லையா? புண்ணியம் ஒன்று ஏற்படுகிறது. அது ஒன்று இல்லாமல் பகவானுக்கு பிரீத்தியானது ஏற்படுறது. இதை பற்றி பார்த்தோன்னா கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி அப்படின்னு பகவத் பாதால் பிரஷ்னோத்தர ரத்ரி மாளிகா அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்தில் கேட்குறார். கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி, மனிதர்களால் எது சம்பாதிக்கப்பட வேண்டியது? அந்த கேள்விக்கு பகவத் பாதாலே பதில் சொல்கிறார். வித்யா வித்தம் பலம் யசா புண்ணியம். வித்யா கல்வி, அடுத்தது வித்தம் பணம், பலம் பலம்னா ஆரோக்கியம் வரதுக்கு உண்டான சக்தி, யசா புகழ், அடுத்தது புண்ணியம். நம்ம என்ன நினச்சிட்டுருக்கோம், பகவான் ஆராதிக்கிறதா இருந்தால் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டுருக்கோம். அப்படி இல்லை. வெல்த்து ஹெல்த்து இது ரெண்டுமே முக்கியம். ரெண்டுத்தையும் நம்ம வளர்க்கணும். ஒரு சமயத்தில் வெல்த்தையும் வளர்க்கணும், ஹெல்த்தையும் வளர்க்கணும். அதோடு சேர்ந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அதையும் வளர்க்கணும். அதாவது ஆன்மீக விஷயமான சமாச்சாரமும் வளரணும். நம்மளே வளர்ந்துட்டுருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லையா? ஆரோக்கியம் பலம் வளரணும்னா நடக்கணும், குளிக்கணும். குளிக்கிறதுனால 10 விதமான லாபம்னு சொல்கிறார். குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ. பலம் எப்படி வளரும் அப்படின்னா குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். ரூபம் வளருமா? தேஜஸ் வளரும், பலம் வரும்,
ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். 4வது சௌச்சம். சௌச்சம்னா சுத்தி, அந்தःகரண சுத்தி, பகிஷுத்தி. அந்தःகரண சுத்தி மானசம் ஸ்நானம் விஷ்ணு சிந்தனம் அப்படின்னு சொன்னோம், ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதனால் விஷ்ணு சிந்தனம் பண்ணுறதுனால கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்தான்னு குளிக்கணும். குளிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, மானசமான ஒரு ஸ்நானம் ஏற்படுறது, சுத்தி வருது. சுத்தி வந்து அது அழுக்கெல்லாம் போக்குறதுங்கிறார். பகிஷுத்திக்கு நம்ம எல்லாம் சோப்பு தேய்க்கிறோம், அரப்பு தேய்க்கிறோம், மண்ணு தேய்க்கிறோம், அவா சௌகரியம். அடுத்தது ஆயுஷ்யம். 5வது ஆயுஷ்யம், ஆரோக்கியம். ஆயுஷ்யம்னா புரியுறது உங்களுக்கு, ஆரோக்கியம்னு புரியுறது. அலோலுபத்துவம், இது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது வருதான் புத்தி குளிக்கிறதுனால. அலோலுபத்துவம் துஸ்வப்னகாதா, கெட்ட கெட்ட கனவெல்லாம் போகிறது. தபஸ்ச மேதா, தபஹா 9 தபஸ் அப்படிங்கிறார். மேதா புத்தி சக்தி வளருது. இதுக்கெல்லாம் காரணமாக பலம் இருக்குது. பலமே இல்லைன்னா ஸ்நானம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அது பலத்தை சம்பாதனம் பண்ணணும். பலம் யசா, அதுக்கு மேலே சஞ்சரதர சுதா மதுர த்வனி
இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் பாராயணம் செய்த ஸ்லோகங்களில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் இருந்திருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।